नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 30 तारिख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। सुभद्रा योजनार टंका मिलिबो एने घोषणा हैला। अन्यपटे सरकारंकर किछि नुआ योजना नुआ नियम मध्य आसी। यह सहित पाणीपाग को नहीं मध्य बड़ सूचना आसिला। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर पुणी मिलिबो सुभद्रा योजनार टंका। द्वितीय पर्याय सुभद्रा योजना टंका केबे आसिबो एने महिला मानक मनरे आशा आशंका लगी रहिथिला। तेबे यह दूर होईची कारण अक्टोबर 9 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा योजनार द्वितीय पर्याय टंका। एने आज उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइचंती। वर्तमान सुधा सुभद्रा योजना पाई प्राय 97 लाख रु अधिक महिला माने आवेदन करिसंती। पूर्वरु 25 लाख रु अधिक महिला को टंका मिलिची। एबे पुणी 40 लाख रु अधिक महिला मानक द्वितीय पर्याय रे टंका मिलिबो। परवर्ती खबर श्रीमंदिर रे भक्तंक मिलिबो मागणा महाप्रसाद। महाप्रभु को दर्शन पाई आसुथिबा श्रद्धालु मानक पाई बड़ खबर। एणिकी श्रीमंदिर रे दर्शन सारिबा सहित भक्त मानक मागणा महाप्रसाद मिलिबो। दर्शन सारिबा परे सांगरे महाप्रसाद नहीं घर को फेरिबे एणिकी भक्त। ए बाबद रे आलोचना आरंभ होईची। गतकाली जयदेव भवन रे आयोजित होइथिबा श्री जगन्नाथ संस्कृति परिषद वार्षिक उत्सव रे मुख्य अतिथि भाव में जोगदेई आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ए नहीं घोषणा करिसंती। यह सहित पुरी को विश्वर सर्वश्रेष्ठ सहर रे परिणत करने को प्रक्रिया आरंभ होईची बोली से कहिसंती। यह सहित आसंता वर्ष हेबाकु थिबा रथयात्रा को आखि दृश्य भाव में सहायता जोगाई देबाकु योजना करा जाउची। परवर्ती खबर खूब शीघ्र नियुक्ति पाइबे बोर्ड और निगम अध्यक्ष। खूब शीघ्र नियुक्ति हेबे बोर्ड और निगम अध्यक्ष। सदस्यता अभियान सरिबा परे दियाजिबो नियुक्ति। योग्य तथा विभिन्न क्षेत्रर अभिज्ञता थिबा लोकमानंको मिलिबो एहा द्वारा नियुक्ति। ए नै गतकाली सूचना देइचंती बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। मनमोहन कहिचंती आम सरकार एबे 100 दिन पूर्ण करिछि। एही समय भितर शपथ ग्रहण दिन जेउ प्रतिश्रुति दिया जाइथिला एहाकु पूर्ण करा जाउछि। एबे सदस्यता अभियान शेष पर्याय रे अछि। एहा सरिबा परे निगम एवं बोर्ड चलाइबाकु उपयुक्त व्यक्ति को दायित्व दियाजिबो। ए नै खूब शीघ्र आमे निष्पत्ति नेबु। एथिपाई दलीय स्तर रे और मंत्री स्तर रे आलोचना करा जाई निष्पत्ति हेबो। परवर्ती खबर अक्टोबर 4 रु 10 पर्यंत राज्य रे प्रबल वर्षा। ओडिशा इतिहास रे सबुठार भयंकर प्राकृतिक विपर्यय थिला 1999 मसीहा अक्टोबर 29 तारिख महाबात्या। तेबे अक्टोबर मासरे एहाको 25 वर्ष पुरुची। एहार मध्य रे अक्टोबर मासरे पुणी एक लघुचाप सृष्टि हेबाकु जाउची बंगोपसागर रे। अक्टोबर द्वितीय सप्ताह रे पुणी सृष्टि हेबो लघुचाप। केंद्रीय पश्चिम बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि हेबा नै भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन करुची। तेबे एही लघुचाप सृष्टि हेबा परे दशहरा पूर्व राज्य में बड़ वर्षार संभावना रही। अक्टोबर 4 तारिख रु 10 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षार संभावना अच्छी। अधिकांश जिलागुड़िक 70 रु 110 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे। ए नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। अन्यपटे ए वर्ष दशहरा रे मध्य प्रबल वर्षा रहुथिबा नै पाणीपाग विभाग कहिछि। परवर्ती खबर पियाज दर वृद्धि को नहीं जोगाण मंत्री प्रतिक्रिया। वर्तमान ओडिशा रे पियाज दर आकाश छुआ थिबा बेले प्रतिक्रिया रखिचंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। ओडिशा समेत भारत में पियाज दर वृद्धि जारी रही। वर्षा जोगु फसल नष्ट होगा फल एभली स्थिति उपजिछि। तेबे शीघ्र नुआ फसल आसिबा परे स्थिति सुधरी आसिबो। जेहेतु आम राज्य आलू और पियाज पाई अन्य उपरे निर्भर करे एथिपाई स्थिति को सजाड़िबा को समय लागिबो। वर्तमान ओडिशा रे शीतल भंडार नाही। राज्यर 58टी सब डिविजन रे कोल्ड स्टोर निर्माण कराजिबो जहा आगो को एभली स्थितिर मुकाबिला करिबारे सहायता हेबो बोली जोगाण मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर मौसुमी विदाय नेबार प्रक्रिया आरंभ। एबे देश रे मौसुमी प्रत्याहार प्रक्रिया आरंभ होईची। राजस्थान रो अनेक स्थानरु एबे मौसुमी प्रत्याहार होईची। ओडिशार मौसुमी प्रत्याहार स्वाभाविक तारीख अक्टोबर द्वितीय सप्ताह रही। एथिपाई अवगणना आरंभ होइथिबा बेले तथापि राज्यर 4 जिले में एबे भी वर्षा नियंटिया रही।
କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ନିଅଣ୍ଟିଆ ଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 1138.9 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ 1090 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକରେ ସର୍ବାଧିକ 26% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଦେବଗଡ଼ରେ 23% ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 22% ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ 20% ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟିଆ ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 24ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPS ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତକାଲି IPS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ DGP ଭାବରେ YB ଖୁରାନିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ପରେ IPS ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ବରିଷ୍ଠ IPS ଓ SP ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ବଦଳି ହୋଇଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADGଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଲିସ କମିଶନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବା ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର SP ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ରାଉରକେଲା SP ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ରେଲୱେ ଓ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ADG ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଦଳପତି। ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରା ଦମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଦିନ ତମାମ ଚାଲିଥିଲା ମାରାଥନ ବୈଠକ। 33ଟି ସଂଗଠନ, ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି, ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଓ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା 3ଟି କମିଟି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ନବୀନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲା, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପଦଯାତ୍ରା ହେବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନକୁ ମଧ୍ୟ ତେଜିବ ବିଜେଡି। 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, KYCକୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। KYCକୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ରବିବାର ଦିନ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଶେଷ ଲୋକର KYC ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ KYC। ପାଖାପାଖି 3.5 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କର KYC କରାଯିବ। 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର KYC ସରିଛି, ଆଉ 1.5 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମାସେ 1.5 ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। KYC ହୋଇସାରିଲା ପରେ କେତେ ଫଲ୍ସ କାର୍ଡ ଥିଲା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଟିବୁ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦେବାକୁ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୃହରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି KYC ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଜାରି ରହିଛି। KYC ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ନାଁ କଟିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେକାବୁ HIV ଭୂତାଣୁ। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେକାବୁ HIV ଭୂତାଣୁ ହୁ ହୁ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ କେବଳ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁନି, ଅକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ୁଛି ଜୀବନ। ବିଗତ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 15 ଜଣ ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 100 ଜଣ HIV ସଂକ୍ରମିତ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 2024-25 ବର୍ଷର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 1,196 ଜଣଙ୍କୁ ଯୌନ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ HIV ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 100 ଜଣଙ୍କର ଶରୀରରେ HIV ଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସଂକ୍ରମଣରେ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ପଛକୁ ବଅଁରପାଳ, ତାଳଚେର ଓ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଦ୍ରକରେ ବଢ଼ିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ IG ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ। କିନ୍ତୁ ଲିଜ୍ ଲାଇନ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାରା 163 ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ରକ ହିଂସାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଡିଲରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅବଧି। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ ଡିଲରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାରୀ ଡିଲରଙ୍କ ବଦଳରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଡିଲରଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ସମୟସୀମା
ସୀମା ଚଳିତ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ଅନେକ ଥର ଏହି ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରୁଥିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ଏହି ଡିଲରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଡିଲରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ରାଜନୀତି ତେଜିଛି। ବିଜେଡି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଜାଣି ଅନେକ ସମୟରେ କେବଳ ବିଜେଡିକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଏବଂ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶାସନ ଦଳର ମିଛ ଧରା ପକାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାହାରିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଚାକିରି। ଖୁସି ଖବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ବାହାରିଲା ନିଯୁକ୍ତି। ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ କରାଯିବ ନିଯୁକ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ସିଡିଓପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କି ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ପୂର୍ବରୁ ସିଡିଓପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଉରକେଲା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। ରାଉରକେଲା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ 6 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଛି ରଘୁନାଥପାଲି ପୋଲିସ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପକ୍ସୋ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହେଫାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଉରକେଲାରେ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ଫେରାର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରସାଦ ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାପ୍ରସାଦର ମାନ ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ କହିଛି ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଘିଅ ଏବଂ ପନିପରିବା ଆଦିର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସି ଅଭଡ଼ା ବିକୁଛନ୍ତି ଏହାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଯୋଗର ସଭାପତି ପଦ୍ମନାଭ ମହାସୁଆର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ଆଜି ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କାମ ରହିଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ମାସରେ 3 ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ ଟ୍ରାମ୍ ସେବା। କୋଲକାତାରେ 150 ବର୍ଷ ହେବ ଟ୍ରାମ୍ ସେବା ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର କୋଲକାତାରେ ଟ୍ରାମ୍ ସେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 500 ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଦେଶରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ କ୍ରୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ବା ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଯାନର ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ। ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 500 ନୂତନ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ପୁଣେ ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାୟ 500 ନୂଆ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ସରକାର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 10,000 ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଷାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଏ। ଅକ୍ଟୋବର 2 ବୁଧବାର ଦିନ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ରାତି 9:30 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଭୋର 3:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେବ। 2024 ମସିହାରେ ମୋଟ 2ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 2ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ରହିଥିଲା। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏହା ସହିତ ଚିଲି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ନୂଆ ସିନେମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଓଲିଉଡର ଚକୋଲେଟ୍ ବୟ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଭରା ନୂଆ ସିନେମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସିନେମାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନ୍ତାର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ବହୁତ ମୋଟା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପେଟ ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ବାହାରିଛି। ତେବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 75 କେଜି ଓଜନରୁ ଏବେ 103 କେଜି ଓଜନ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ଆସନ୍ତା 30 ଦିନ ଧରି ସିନେମାର ସୁଟିଂ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPL ଖେଳିବେ MS ଧୋନି। 2025 IPLକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି BCCI। ମେଗା ଆକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି BCCI ସଚିବ ଜୟ ଶାହା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ IPL 2025 ପାଇଁ ରିଟେନସନ୍ ପଲିସିକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ନିଜ ଦଳର ମୋଟ 6 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଚ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ IPLକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରିଟେନସନ୍ ପଲିସି କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ଏହି 6 ଜଣ ଖେଳାଳି ଖେଳିବାକୁ ରିଟେନ୍ କରିପାରନ୍ତି ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ MS ଧୋନି ମଧ୍ୟ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 6 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ବା ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିପାରିବେ।